कुंभ राशि बंधु माने राहु केतु एवं शनि मध्य आश्चर्य आपणक जीवन रे घटुतिबा घटना गुड़िक आपणक मेरुदंड को थरहर कराइब। आगामी 10 दिन को हालुका भापरे नेबार भूल करंतु नाही, कारण एही 10 दिन रे 51 वर्ष परे एक मिश्रण सृष्टि हेबाको जाउछि, जोठारे तीनोटी ग्रह राहु शनि एवं केतु मिसी आपणक जीवन को संपूर्ण भापरे दोहलाई देबे। एहा पूर्वरु एपरि केबे भी घटी नाही, किंतु परवर्ती 10 दिन रे जहा घटिबाको जाउछि ताहा प्रारंभ रे प्रचंड चाप सृष्टि करिबो। प्रारंभ रे अनेक असुविधा हेबो, किंतु जो माने आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखंती से माने एही कष्टकर समयरु पथ खोजी पारिबे। जेतेबेले भी एही तीनोटी ग्रह एकाठी होइछंती सेही व्यक्तिंक जीवन अनिवार्य भावरे चैलेंज युक्त, असुविधा अनिवार्य भावरे उपजिछि। एहा आर्थिक स्वास्थ्य किंबा पारिवारिक मामलारे हेउ, सेमाने सबु दिगरु कठिन परीक्षार सम्मुखीन हुअन्ति एवं पूर्वरु केबे भी एपरि घटी नाही जे एही तीनोटी ग्रह जहांक स्थिति आपणक जीवन रे भलो एवं खराब समय आणे एक समय रे गोटिए घरे उपस्थित अछंती। यह केवल परवर्ती 10 दिन पाई संभव एवं 51 वर्ष परे एपरि मिश्रण सृष्टि हेउछि। भयभीत हुआ नहीं, कारण गुरुजी एक गभीर भविष्यवाणी करिछंती। एही 7टी घटना आगामी 10 दिन मध्यरे निश्चित भावरे घटिब। आपणको भय करिबार आवश्यकता नाही, आपणको केवल टिके सतर्क रहिबाको पड़िब। आपण मध्य विपद को एड़ाई पारिबे, कारण एहा आपणक शेष सुजोग। जदि आपण एही वीडियो देखि पारुछंती तेबे बुझंतु जे एहा आपणक पाई एक शेष संकेत। निश्चित भावरे आपणकर किछि अतीत कर्म फल होइछि। आपणक बड़ लोकंकर किछि आशीर्वाद आपणक पाई उपयोगी होइछि। जे आपणक जीवनर शेषरे किछि खराब घटिबा पूर्वरु आपण एही वीडियो पाइथिले। एबे आपण आवश्यकीय सतर्कता शिखिबे जहा आपणको आगामी विपदरु रक्षा करिब, किंतु तथापि आपण वीडियोटी को अणदेखा करिछंती। आपण एहाको अधा पढ़ी छाड़ी देइछंती। जदि आपण गुरुजींक परामर्श को अणदेखा करंती तेबे राहु केतु एवं शनि मिसी आपण को एपरि परीक्षा करिबे जे आपण चाहिले मध्य सफल होई पारिबे नाही। मु आपणको एही वीडियो रे प्रत्येक कथा कहिबी। आपण एही वीडियो मार्च मासरे पाइछंती, कारण प्रति वर्ष एही मासरे आपणक जीवन रे एक बड़ विपद आसे। जदि आपण गत वर्ष को पछको फेरी देखंती तेबे एही मासरे आपण आपणक जीवन रे एक विपद देखिबे एवं एही वर्ष मध्य समान परिस्थिति सृष्टि हेउछि। किंतु एबे आपण आगामी चैलेंज रो सम्मुखीन हेबाको प्रस्तुत। गुरुजींक हाथ आपणक मुंड उपरे अछि, चिंता करंतु नाही। केवल एही वीडियो को शेष पर्यंत शांत मनरे देखंतु, कारण एही वीडियो आपणको पथ देखाइब। एहा आपणको सतर्कता विरुद्ध रे सतर्क कराइब। एहा आपणको कोन करिबाको पड़िबो एवं कोन न करिबा उचित से विषय जणाइब। एवं जदि आपण एही वीडियो को अधा देखि स्किप करिकी आगको बढ़ुछंती तेबे आपणकर ज्ञान असंपूर्ण रहिबो एवं तापरे आपण चाहिले मध्य निजको रक्षा करि पारिबे नाही। तेणु शेष पर्यंत वीडियो सहित रहंतु। सर्वप्रथमे बागेश्वर बालाजींक समस्त सच्चा भक्त एबे ही एही वीडियो को लाइक करंतु एवं सच्चा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली 3 थर लिखंतु। आज आपणकर अनुरोध निश्चित भावरे ग्रहण कराजिब। आगामी 7 दिन मध्यरे आपण हठात चाप एवं चिंता अनुभव करिबे।
ଏହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ, ଆପଣଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଯେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ଯେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଉଛି ସେତେ ଭୟଙ୍କର ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ବିଛା ଯାଉଥିବା ଏକ ଫାଶ। ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ମିଶି ତୁମ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଫାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଫାଶକୁ କିପରି ଦୂର କରିବ? ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତୁମକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବ। ତୁମକୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ତୁମ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ କିଛି ତୁମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ଆସିପାରେ। ତୁମର ଭୁଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ଦୃଢ଼ ରଖ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ମନ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଖରାପ ଘଟିବ କି, ତେଣୁ କେବଳ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା କେବଳ ଏକ ନାଟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ। କାଲି ସବୁକିଛି ପୁଣି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, କାଲି ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହା ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନିର ଭ୍ରମ। ତୁମେ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି କଥା କହିବି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଯଦି ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଚଳାଅ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ବେଳେ ତରତର ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିବାକୁ କୁହେ, ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କର। କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ବର୍ଷା ହୁଏ କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ଘଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ରାତିରେ ଅଯଥା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେବେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ରହିବାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର କରିପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅସାବଧାନତା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିବାବେଳେ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନି ଏପରି ଗ୍ରହ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଶୁଖିଯାଏ ଯେ ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ।
तेणु टंका संपर्क आर्थिक स्थिति संपर्क तीनोटी भल खबर आसुछि। मु आपणको संपूर्ण सत्य कहूछि। मु कोनोसी विषय भी मिछ कहू नाही। मु जहा भी कहिबी ताहा आपणको जीवन रे सत्य हेबाको जाउछि। मु सत्य व्यतीत आपणको आउ किछि भी कहू नाही। मो कथा बहुत ध्यान दे सुन। बहुत दिन धरी अटकी रहितिबा टंका कल्पना कर जे केही तुम ठारू टंका ऋण नेइछि एवं तुमे ताहा फेरी पाइबार आशा छाड़ी देइछ। किंबा कल्पना कर जे अटकी रहिथिबा दरमा कोनोसी स्थान रे किछि दलाली टंका किंबा निवेश लाभ अटकी रहिछि। किंबा कल्पना कर जे अटकी रहिथिबा दरमा कोनोसी स्थान रे किछि दलाली टंका किंबा निवेश लाभ अटकी रहिछि एवं सेगुड़िक फेरी आसीबाकू जाउछि। यह घटुछि कारण शनिदेव तुमर कर्म परीक्षा करिबाकू जाउछंती। तुमे टंका पाइबा मात्रे तुमे एहाकू आनंद पाई खर्च करिब ना सेथिरु टिकिए अभावी लोकंकु दान करिब। एहा तुमर कर्मर परीक्षा। तेणु अटकी रहिथिबा टंका आसुछि। जदि तुमे आशा करि नथिलो जे टंका आसुछि तेबे एहार एक छोट अंश निय एवं एहाकू पशु कल्याण पाई वृद्धंक व्यवहार पाई किंबा कोनोसी भोकिला व्यक्ति को खाद्य दियो। तुमे शनिदेवंक परीक्षा रे उत्तीर्ण हेब। किंतु टंका पाइबा मात्रे तुमे लोभरे अंध होइछिब। तुमे किछि किनिब। जदि तुमे अजथा खर्च कर देखाई हुओ किंबा शनिदेव आपणको उपरे क्रोध करिवे। शनिदेवंक क्रोध आपणको उपरे एते मात्रा रे पड़िबो जे आपणको शब्द मध्य सुभिब नाही किंतु जंत्रणा भयंकर हेबो। तेणु बहुत सतर्क रुह। गुरुजी आपणको जहा कुहंती से एहाको अभिज्ञता उपरे आधारित करी कुहंती। राशि परिवर्तन समय अनेक भक्तंक सहित एहा घटे। एबे आपणकर पाली। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण ए पर्यंत देखिछंती तेबे आपणक जीवन निश्चित भाबरे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेबाको जाउछि। सेथिपाई आपण एही भिडियो को उपभोग करूछंती। मो परवर्ती समय जहा कहिबाको जाउछि ताहा हेउछि भल खबर एवं सतर्कता जहा आपणको थराई देबो। यह एक छोट व्यवसाय हेउ किंबा चाकरी आपण प्रचंड लाभ पाइबे। यह केतुर प्रभाव कारणरू हेबो। कारण केतु आपणक भितरे आकर्षण सृष्टि करिबो। आकर्षणर अर्थ हेउछि आपण अन्य मानकर प्रशंसा पाइबे। जे माने आपणक ठारू दूरे रहुथिले से माने मध्य आपणकर निकटतर हेबे। आपण जदि अविवाहित अछंती आपणकर विवाह जोग खोली जिवो। केतुर महिमा एपरी। भय करंतु नाही, चिंता करंतु नाही। कारण जिए आपणक सहित संपर्क स्थापन करिबो से भविष्यत रे केवल लाभ पाइबो। किंतु आपणक जीवन रे किछि लोक अछंती जे माने आपणक उपरे बहुत खराब नजर पकांती। आपणक सहित किछि घटिछि जे आपणक परिवार खुशी रे रहुथिला किंतु हठात आपण अनुभव करती जे एक छोट जिनिस अशांति रे परिणत होइछि एवं गतकाली राति रे जो माने एते भल भाबरे कथा हेउथिले से माने आज परस्पर सहित कथा हेबा बंद करि दैछंती। आपणक सहित केबे एपरि घटिछि कि जे आपण निज सहित बहुत खुशी थिले किंतु हठात आपण अनुभव करती जे एक छोट जिनिस अशांति रे परिणत होइछि एवं गतकाली राति रे जो माने एते भल भाबरे कथा हेउथिले से माने आज परस्पर सहित कथा हेबा बंद करि दैछंती। आपणक सहित केबे एपरि घटिछि कि जणे आपणकर निज सहित बहुत खुशी थिले किंतु परे आपण एपरि खबर पाइले जे आपण हठात कांदिबाकू लागिले। आपण एवं आपणक जीवन साथी जोठारे आपण सकाळे हसी हसी थट्टा मजा करुथिले सेही राति रे झगड़ा होई गला। आपणकर पिलाटी को आघात लागिला। पिलाटी बहुत कांदुछि। आपण तांको फोटो पोस्ट करिबा परठारु एहा आपणको बहुत कष्ट देउछि। जदि आपणको सहित मध्य एहा घटुछि तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे हमकु कहंतु एहा आम सहित घटुछि। एबे एहा बहुत ध्यानर सहित सुनंतु।
ଏହି ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କର୍ମର କଥା ଆସିଲେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଲୋକ। ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ମନ୍ଦରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କେହି ଏକ ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଦୃଶ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ କାମନା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସେହି ଭାବନା ସହିତ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ହସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର କେତେ ଖୁସି, ସେମାନେ କେତେ ଏକତି। ଏହି ଲୋକମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଏପରି ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ। ସେମାନେ କେବେ ଆମ ଉପରେ ମନ୍ଦ ନଜର ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ନଜର କେବେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଛଳନାକାରୀ ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଖରାପ ନଜର ପକାନ୍ତି। ଏହା ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଖରାପ ନଜରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, କାରଣ କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ନଜର ପକାଇବେ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟ ଥିବା କାହା ଉପରେ ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଜାଣତରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏହି ଦମ୍ଭୋକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତ୍ରିମ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ପକାଇବେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି,
ତେବେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଖବର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଭଲ ଖବର ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ହସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଖରାପ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା କହିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟ ରୋଜଗାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟବାନ ମଣିଷ କିଏ ହୋଇପାରେ? ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଆପଣ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କରିବ, କାରଣ ତୁମର ନିଜର ଲୋକ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବ ଯିଏ ନିଜେ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରେ। ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ, ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ? ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁ। ଜ୍ଞାନ ଏହି ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିପାରେ, ତାହା ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ଠାରୁ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ତୁମେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ହରାଇବ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିବ ଅଜଣା ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବ, ସେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ତୁମେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ଦୂତ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଘରେ କିଛି ଶୁଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, ଏପରି କିଛି ଯାହା ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା, କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ପାଇବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଡର। ତୁମର ବସ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନି ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି, ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯାଞ୍ଚାଧୀନ ଅଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତୁମର ବାଣୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶନିଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ଫଳର ଦାତା କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି। ତୁମେ ଏହା ଦେଖିଥିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏହା ରାହୁର ପ୍ରଭାବ। କିଛି ଲୋକ ଏତେ କଠୋର ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କେତୁର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୋ କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ତୁମେ ଏହି 3ଟି କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କରିପାରିବ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂତନ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ନୂତନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବ।
ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାକାର ହେବ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କେବଳ ସଚ୍ଚୋଟତା ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ତୁମକୁ ବହୁତ ସତର୍କତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏକ ବହୁତ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର ହୋଇପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର ପରିବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତୁମର ପରିବାର ତୁମଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ କର, ତେବେ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନି ତିନୋଟି ଗ୍ରହ, ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟତଃ, ତୁମର ଜିଭ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ, ନଚେତ୍ କେତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି କେତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମର ସମ୍ମାନ ହରାଇବ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। କେତୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମର କଥାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପଦକୁ ହସି ହସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତିନୋଟି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବାଣୀ। ଏହି ତିନୋଟି କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେହି ଲୁହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଲୁହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ କଳଙ୍କ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସେହିପରି କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିନାଶ ପଥକୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଚରଣ, ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ ପଥକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ଆପଣ ମହାନ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ନାହିଁ, ଏପରି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶାଳ ବିକାଶ ଆଣିଦେବ, କାରଣ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବିନା ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ ଏବଂ ଆପଣ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କଥା ହେବା କଥା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ଓଠ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କଥା ହେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ମନେ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି।